একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চলতে হয় এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আলোচনাটি সুন্দরভাবে শেষ করতে হয়। নাহলে এই মন্ত্রকে নিয়ে, এই বিষয়কে নিয়ে আমরা বলতে গেলে আপনার 100টাও ক্লাস করে দিতে পারি। হ্যাঁ, তো আমরা সুবক্তা নই, আমার মধ্যে অনেক কিছু হয়তো ভুল ত্রুটি থাকতে পারে। তো সকলেই ক্ষমা করবেন যদি ভুল ত্রুটি কিছু হয়ে থাকে, এবং বৈদিক তত্ত্ব এবং তান্ত্রিক বা পৌরাণিক বিভিন্ন তত্ত্ব আছে, সেই তত্ত্বগুলিকে পরবর্তীকালে মন্ত্রের যে রহস্য সেগুলিকে আমরা প্রকাশিত করব। এখন আমরা এই 4 বেদের মন্ত্র নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা করলাম। 4 বেদের একটু আমরা, যাতে সকলের মঙ্গল হয়, সকলের কল্যাণ হয় এবং নিজেরও কল্যাণ হয়, সেই জন্যে চতুর্বেদোক্ত স্বস্তি বাচন আপনাদেরকে একটুখানি আমি শ্রবণ করাচ্ছি পাঠ করে। সেগুলি যদি পরেই আমাদের এই পর্বের সমাপ্তি ঘটবে। সকলে অত্যন্ত হৃষ্ট চিত্তে, শুদ্ধ চিত্তে, শ্রদ্ধা চিত্তে শ্রবণ করবেন। ওম অথ চতুর্বেদোক্ত স্বস্তি বাচনম आदौ ऋग्वेदः। हरिः ओम। स्वस्ति नो मिमितामस्विना भगः स्वस्ति देव्य द्युतिरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्तिद्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमुपप्रभामहे सोमम् स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरगणिः स्वस्तये देवा अवन्तृभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः हसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पत्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधे स्वस्ति पन्थामनुचरे सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्दधताग्नता जानता संगमे महे स्वस्तयनन्तार्क्ष्य मरिष्टनेमिं महद्भूतम् पायसं देवतानाम् असुरगणमिन्द्रसकं समत्सु बृहद्यशो नाममिवारुहेव अम्होमुचमाङ्गिरसं गयञ्च स्वस्त्यात्रेयं मनसा च तार्क्ष्यं प्रयतपाणिः शरणं प्रपद्ये स्वस्ति संवादे स्वभयन्नो अस्तु। अथ यजुर्वेद स्वस्ति वाचन मंत्राः। हरे ओम आनो भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वातो दब्धासो अपरीता स उद्भेदाः देवानो यथा सदा मृतप्रेदे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासु मातर्रेजु यतां देवाना गुम्रातिरभिनो निवर्तताम् स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टने मेहे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः
शान्तिरोखाधायाः शान्तिः पानस्पातायाः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। अथ सामवेदीय स्वस्ति वाचन मंत्रः। हरिः ओम। सोवम राजानम वरुणाम अग्निमलवार भामहे। ओ हाय आदित्यम्बे शृणु सूर्यम् ओ हाय ब्रह्मणान् चात् ओ हाय बृहाउ वा पा तीमा सोवम राजानं वरुणमग्निमन्वा नभामहे। आदित्यं विष्णुं सूर्यं ब्रह्माणं च बृहस्पतिम्। अथ अथर्ववेद मंत्राः। हरिः ओम। धातारातिः सविते दञ्जुषन्ताम् प्रजापतिर्निधिपतिर्नो अग्निः त्वष्टा विष्णु प्रजया सम्ररानो यजमानाय द्रविणं दधातु। येन देवं सवितारं पतिदेवा अधारयन् तेनेमं ब्रह्मणस्पते परिराष्ट्राय दत्तनो। नमो नमो भवसि जायमानो ज्यङ्क्रेतुं रुषसामे ध्यगरं भागं देवेभ्यो विददास्या यन् प्रचन्द्रमास्तिरते दीर्घमायुः। उच्चैर्घोषो दुन्दुभिः सन्त्वना यन्त्वानस्पत्य संभृत उस्त्रियाभिः। वाचं क्षुणावात्तोदमयन् सपत्नान् सह इव जेत्वाभिसन्त्वमी। हरिः ओम। अथ अन्तिम शांति पाठः। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्
अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तो ते मयि सन्तो ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सत् श्रीवेदपुरुषार्पणमस्तु শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু। পরিশেষে একটি কথা বলি যে এই দিব্য মন্ত্র, বৈদিক মন্ত্র, এটিকে আপনারা শিখবেন, উপাসনা করবেন, নিজেদের জীবনে কাজে লাগাবেন। তার কিন্তু সঠিক গুরু পরম্পরা রূপে সঠিকভাবে শিখতে হবে এবং সঠিক গুরুকরণ করতে হবে। যে গুরু পরম্পরা রূপে শিখেছে এবং গুরুর আদেশ পেয়েছে যে তুমি পরবর্তীকালে এই মন্ত্রকে সবাইকে শিখাতে পারবে। বৈদিক মন্ত্র কিন্তু পড়াশোনা করলেই সে গুরুকরণ হতে পারে না। অন্যান্য বিদ্যাতে হতে পারে, ব্যাকরণ পড়ুন, সাহিত্য পড়ুন, ন্যায় পড়ুন, অন্যান্য বিদ্যা ক্ষেত্রেতে গুরু হয়ে বসতে পারে, কিন্তু শিখলেই যতক্ষণ না গুরু আদেশ দিচ্ছে, গুরু পরম্পরার নিয়মই হচ্ছে যে গুরু শিখাবার পরেতে মন্ত্র শিখাবেন, প্রয়োগ শিখাবেন, রহস্য শিখাবেন, তারপরেতে তার কাছ থেকে প্র্যাকটিক্যাল সমস্ত কিছু দেখবে যে উচ্চারণ যেরকম ঠিক হচ্ছে, উপাসনা প্রণালী সেটিও যেন ঠিক হচ্ছে এবং তার রহস্য তাদাত্ম্য ভাব সেটিও যেন সঠিকভাবে সে শিক্ষা গ্রহণ করেছে। এটি প্রামাণিকভাবে গুরু যখন বলবে, আদেশ দিবে যে তুমি এই বৈদিক মন্ত্রকে সঠিকভাবে পরম্পরা রূপে সকলকে শিখাও, সকলকে তার উপদেশ করো এবং তার উপাসনা পদ্ধতি শিখাও, তখনই সেইগুলি কিন্তু গ্রহণ করার যোগ্য। এখন আমার কাছেই পড়াশোনা করে বিশ্ববিদ্যালয় তথা বিভিন্ন বিদ্যালয় গুরুকুলে তারা নিজেরাই মনমানি সমস্ত বিভিন্ন অনলাইন গুরুকুল তথা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে বৈদিক মন্ত্র শিক্ষা করাচ্ছে, সেগুলি কিন্তু সঠিকভাবে সঠিক প্রয়োগ নয়। এটি আমি স্পষ্টত বলতে চাই যে যেখানেই পড়াশোনা করবেন গুরু পরম্পরা রূপে গুরু আদিষ্ট হয়েছে, উপাসনা বৃদ্ধি শিখেছে, শুধু বৈদিক মন্ত্র তো শিখলেই হবে না, বৈদিক মন্ত্রকে নিজের জীবনে চরিতার্থ করার যে নিয়মাবলী, যে উপাসনা বলি, সেইটিকে সঠিকভাবে শিখতে হবে। তবেই মন্ত্র শিক্ষার এবং মন্ত্র শিক্ষার তাৎপর্য সেটি সুন্দরভাবে হবে। সকলের মঙ্গল কামনা করি, সকলের কল্যাণ কামনা করি, সর্ববিধভাবে সকলের উন্নতি হোক, সকলে ভালো থাকুন।